We have been talking about the concept of a hard and soft acids and bases. The HSAB concept. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടങ്ങിയിരുന്നു അല്ലേ? And this concept is based on the preferential bonding of certain metal ions, which are Lewis acids with a certain type of ligands. And you have seen the class 1 number, class A എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. class A 1 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് sorry class A metals. Form stable complexes in the order fluoride, bromide, iodide, like this. And or say that is the order. You can see that it chlorine, bromine, iodine, third oxygen, sulfur, third nitrogen, phosphorus, third. So you can see that the class A metals form complexes with ligands as you see are the ligands shown, and you can see that in this order, whereas the order is just reverse for class B metals, where it is in the order fluoride, bromide, iodide. Similarly, all these things are in the reverse order. And we have also seen that these class A metals were later classified as hard acids, and these were as soft acids. And we have seen that is Al3 plus or scandium 3 plus or Na plus etc. are hard acids, whereas Hg plus, Hg2 plus, Cu plus etc. are soft acids. So these form complexes. Okay, if you take the case of aluminum 3 plus, it forms the most stable complex with the fluoride and least stable complex with iodide, or it forms more stable complex with R2O than with H2O, and more stable complex ammonia than with BH3. Whereas we come to mercury ions or mercurous ions or cupric ions or silver ions, we can say that silver ions form more stable complex with iodide and least stable one with fluoride. This is the reverse order. And we have also seen that this is something based or can be connected to the polarizability or polarizability of this one. These are small and less polarizable. These are large and more polarizable. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ions ആണ്, more polarizable ആണ്. ഇത് ചെറിയ ions ആണ്, less polarized. And if this they are cationic, you can say they are having large charge usually. So ഇവിടെ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചാർജ് പോകാൻ പറ്റില്ല. Magnesium plus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ aluminum 3 plus, scandium 3 plus, Fe3 plus, ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? All are hard acids. And all these hard acids always prefer to, yes, that is a concept actually saying, concept പിന്നീട് പറയുന്നത് hard acid soft acid എന്ന് മനസ്സിലായതിനു ശേഷം പറയാ hard acid as prefer to bind with hard bases and soft acid prefer to bind with soft bases. Or we can say more stable species are hard combinations and soft combinations. And hard soft combinations or soft hard combinations are less stable. Okay, and when you look more into this hard acids, you can see that the hard acids are of course cationic അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ cationic ആയ hard acids അല്ലാതെ ഒരുപാട് acids നമുക്കറിയാം. Lewis acids, which are not cationic hard acids are usually having a small size. Greater charge, and preferably they have an inert gas configuration. ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മുടെ കാറ്റയോണിക് ഹാർഡ് ആസിഡ്സിന് സ്വഭാവമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷെ ഇത് വളരെ സ്മോൾ സൈസ്, ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്
ചാർജ് പരമാവധി കൂടുതലായിരിക്കും. പരമാവധി സോഡിയത്തിന് ഇപ്പോൾ ചാർജ് +2+3+ ഒന്നും പറ്റില്ല. And you can see that the cations belonging to this class are say H+. Okay, then say Fe, Na+, Li+, lithium, sodium, potassium ഒക്കെ എന്താണ്? They are hard acids. Then say beryllium, magnesium, calcium, strontium, ഇതൊക്കെ ഹാർഡ് ആസിഡ്. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇതിനൊക്കെ ഹാർഡ്നെസ് ഒക്കെ തുല്യമായിരിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഹാർഡ്നെസ് കുറഞ്ഞു വരും. യു കൻ സീ ദാറ്റ് lithium is the hardest, sodium is still hard but it is not as hard as lithium, and potassium of course is a hard acid but it is not as hard as lithium or sodium. ആ ഹാർഡ്നെസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ്. അതായത് ഹാർഡ്നെസ് സോഫ്റ്റ്നെസ് അബ്സല്യൂട്ട് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം ഒരേ ഹാർഡ്നെസ് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, മാറുന്നുണ്ട്. Still they are all classified under the hard acids. And you can see aluminum 3+, scandium 3+, Fe3+, all these are hard acids. Okay, or say titanium 4+, പോലെയുള്ള എല്ലാം എന്താണ് ഹാർഡ് ആസിഡ്സിൽ കൂട്ടപ്പെട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോഫ്റ്റ് ആസിഡിന് കൊടുത്തപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം എന്താണ് Hg+, Cu+, Ag+, പലേഡിയം, പ്ലാറ്റിനം 2+, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഓൾ ദീസ് ആർ സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്സ്. നമ്മുടെ ബുക്കിലൊക്കെ പറയട്ടെ, നമുക്ക് ഓരോന്നും ഹാർഡാണോ സോഫ്റ്റ് ആണോ ഓർത്ത് വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വെക്കാനോ പറ്റും. പിന്നെ ഏകദേശം അതിന്റെ പീരിയഡ് ടേബിൾ അതിന്റെ സ്ഥാനമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹാർഡാണോ സോഫ്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് രണ്ടിലും ഇവിടത്തെ പറയുന്നത് ബോർഡർ ലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയും. അതായത് നോട്ട് ടു ഹാർഡ്, നോട്ട് ടു സോഫ്റ്റ്, ദേ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ ബോർഡർ ലൈൻ ക്ലാസസ്. എക്സാമ്പിൾ അയൺ, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ, കോപ്പർ, സിങ്ക്, ഇതൊക്കെ 2+ അയോൺസ്. You can see all are coming under border line. ബോർഡർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹാർഡ്, വളരെ ഹാർഡും അല്ല വളരെ സോഫ്റ്റും അല്ല, മീഡിയം എന്ന് പറയാം. ബോർഡർ ലൈൻ ഹാർഡോ ബോർഡർ ലൈൻ സോഫ്റ്റും ആവാം. മനസ്സിലായില്ലേ? കുറച്ച് കൂടുതൽ ഹാർഡിനോടോ കുറച്ച് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റിനോടോ അടുത്തവർ എന്തായാലും ശരി, ഇതൊക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പ് പെട്ടാണ്. And we can clearly see that the Fe3+ is a hard acid, whereas Fe3+ is hard, Fe2+ is a borderline. അതിന്റെ ചാർജ് സ്വാഭാവികമായി ചാർജ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടുന്നു, ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ ഹാർഡ്നെസ് കൂടുന്നു. And you can see that copper plus is a soft, copper 2+ comes under borderline എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ല എന്നർത്ഥം, കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡാണ്. അങ്ങനെ വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ? അതേപോലെ നമ്മുടെ ബേസസും, ഈ ബേസസ് എന്താണ്? ബേസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞാല് the base have as the donor atom which is easily polarizable. Soft base ആണെങ്കിൽ the donor atom, or we can see the base itself is easily polarizable. And the soft ആണെങ്കിൽ they have low electronegativity. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അതിന്റെ താഴെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഓക്സിജനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറവാണ്, സൾഫറിന് നൈട്രജനേക്കാളും കുറവാണ്, ഫോസ്ഫറസിന് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ആഡ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. സോ സോഫ്റ്റ് ബേസസ് ഹാവ് as donor atoms with low electronegativity and they are easily polarizable, whereas hard bases have donor atoms with a high electronegativity and they are less polarizable. You can see that H2O is a hard acid. OH minus hard base, sorry, OH minus also a hard base. Ammonia is a hard base. Neutral, ammonia is a hard base. And we can see that say sulfate, SO4 2-, nitrate, NO3-. ഇതൊക്കെ ഹാർഡ് ബേസിന്റെ കൊടുത്തിട്ടാണ്. സോഫ്റ്റ് ബേസ് വരുമ്പോൾ you can see that hydride is a soft base. Hydride. Cyanide is a soft base. SCN is a soft base. Carbon monoxide is a soft base. Carbon dioxide acid ആണ്. Carbon dioxide ഗ്രൂപ്പിലെ അവിടെ. Okay, മനസ്സിലായില്ലേ? And you can see that here pyridine, aniline, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ബോർഡർ ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ എടുക്കാൻ വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹാർഡ്, ബോർഡർ ലൈൻ, സോഫ്റ്റ്. ഹാർഡ്, ബോർഡർ ലൈൻ, സോഫ്റ്റ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ?
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ഏതാണ് ഹാർഡ് ഏതാണ് സോഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ. പിന്നെ സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന അയോൺസ് ഒക്കെ ഹാർഡോ സോഫ്റ്റോ, കോമൺ വരുന്ന ലിഗൻസ് ഹാർഡോ സോഫ്റ്റോ, ആരാണ് ഹാർഡ് ആരാണ് സോഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. 30 പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ആർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആക്ച്വലി ഓഫ് ദിസ് HSAB concept? You can give a lot of explanations based on HSAB concept. പിന്നെ പ്രധാന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നേരത്തെ നമ്മൾ ആസിഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ പറ്റി സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വീക്ക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആസിഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ആസിഡിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ബേസിന്റെ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? ദ ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കണക്റ്റഡ്. A simple example പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you can see that a fluoride ion is a hard base. Hydroxide ion is also a very hard base. But you know that a hydroxide ion is a very strong base compared to fluoride ion. A hydroxide ion actually is millions of times harder അല്ല എന്നാണ് stronger base than fluoride ion. Fluoride hydroxide compare hydroxide വളരെ strong base ആണ്, fluoride comparatively weak base ആണ്. പക്ഷേ ഹാർഡ്നെസ് കമ്പയർ ചെയ്താൽ രണ്ടും ഹാർഡിലേക്ക് കൂട്ടത്തിപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഹാർഡ്നെസ്സും അതിന്റെ അസിഡിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു മനസ്സിലായി. ലൂയിസ് ആസിഡിന്റെ അസിഡിക് നേച്ചറും ഹാർഡ്നെസ് തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്ട്രോങ് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ബേസോ എന്ന് പറയുന്നതല്ല, ഹാർഡ് ആസിഡോ ഹാർഡ് ബേസോ രണ്ടും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അപ്രോച്ച് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള പ്രയോജനം, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ HSAB concept. ഒന്ന്, you can see that we can predict the course of certain reactions. ബുക്കിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ലിത്തിയം അയോഡൈഡ് പ്ലസ് സീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ്. Lithium fluoride plus cesium iodide. You know, both are alkali metals. Both can be considered as hard acids. And iodide fluoride. Fluoride is a hard base. Iodide is a soft base. You can see that lithium is a hard. Iodide is a soft. And compared to lithium, cesium is a, of course, സോഫ്റ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ലിഥിയം സീഷ്യം ഈസ് സോഫ്റ്റ്, ഫ്ലൂറൈഡ് ഈസ് എ ഹാർഡ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം? സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എ ഹാർഡ് സോഫ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ. സോഫ്റ്റ് ഹാർഡ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ലിഥിയം ഫ്ലൂറൈഡ്. ലിഥിയം ഈസ് ഹാർഡ്, ഫ്ലൂറൈഡ് ഈസ് ഹാർഡ്. ദിസ് ഈസ് സോഫ്റ്റ്, ദിസ് ഈസ് സോഫ്റ്റ്. So what happens? This reaction you can predict that this will proceed more in the forward direction. ബെരിലിയം ഇതുപോലെയാണ്. ബെരിലിയം ഫ്ലൂറൈഡ് പ്ലസ് സ്ട്രോൺഷ്യം അയോഡൈഡ്. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് രണ്ടും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുക സ്ട്രോൺഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡും ബെരിലിയം അയോഡൈഡും കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ബെരിലിയം is the smallest one in the alkali metal group, is hard, fluoride is hard, this is soft, this is also soft. So what happens? Yes, this reaction will not proceed in the forward direction. You can see that this reaction will proceed actually in the backward, and strontium fluoride will react with beryllium iodide, forming strontium iodide and beryllium fluoride. Is it clear? അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് റിയാക്ഷന്റെ കോഴ്സ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങോട്ടാണ് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. 45. ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക്. Example. Okay, you see that if you consider two complex species CO NH3 5 times I 2 plus and CO CN 5 times I 3 minus.
CO NH3 5 times F 2 plus and CO CN 5 times F 3 minus. See, these are complex compounds or coordination compounds, and if you look into this, you can say that this is complex formed by cobalt 3 plus a 5 NH3 plus a 1 iodide. ഇത്രയും ചേർന്നിട്ടായി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കൊബാൾട്ട് 3 പ്ലസ് 5 അമോണിയ ലിഗാൻഡ് ഒരു അയഡൈഡ് ലിഗാൻഡ് ചേർന്ന് ഈ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെയും കൊബാൾട്ട് 3 പ്ലസ് തന്നെയാണ് പ്ലസ് 5 സയനൈഡ് അയോൺ പ്ലസ് ഒരു അയഡൈഡ് അയോൺ. അതുകൊണ്ട് 3 ഈ ചാർജിനെ പറ്റി ആലോചിക്കണ്ട. മൈനസ് ആവുന്നതിന് കാരണം കൊബാൾട്ട് സയനൈഡ് അയോൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്, സ്പെഷ്യലി യു കൻ സീ ദാറ്റ് 5 ഓഫ് ദി സയനൈഡ് അയോൺ ആൻഡ് 1 അയഡൈഡ് ഓൾ ആർ നെഗറ്റീവ്. 6 നെഗറ്റീവ് 3 പോസിറ്റീവ് കൂടി ഇവിടെ 3 നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. കോൺഗ്രസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നേരത്തെ. അതേപോലെ ഇവിടെ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസ്. ആൻഡ് യു കൻ സീ ദാറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു സ്പീഷീസ് you can see that yes, this is more stable, and of these two species this is more stable. Padile ligan shradhikka, ammonia is a hard base, cyanide is a soft base, iodide is a soft base, fluoride is a hard base. What is the കാണുന്നത്? ഈ കൊബാൾട്ട് 5 ഹാർഡ് ബേസസിന്റെ കൂടി ചേർന്ന് 6ാമത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ ഹാർഡ് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം? ഈ കൊബാൾട്ട് 5 സോഫ്റ്റ് സയനൈഡിനോട് ചേർന്ന് പിന്നെ 6ാമത്തെ വരുന്ന അയഡൈഡിനെ അല്ലാതെ ആരെയല്ല, ഫ്ലൂറൈഡിനെ അല്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ദാറ്റ് ദ ഹാർഡ് ആസിഡ് കൊബാൾട്ട് 3 plus hard or soft ആവട്ടെ, it try to bond with the ligands in such a way that all the ligands are either strong or weak. മനസ്സിലാണോ? ഒരു മെറ്റലായിട്ട് വരുന്ന ലിഗൻഡ്സ് എല്ലാം എല്ലാം ഹാർഡ് ആയിരിക്കും. അതിപ്പോ സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഹാർഡ് ആയിരിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. The metal atom does not like to bind with a mixture of hard and soft bases. എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ സൗകര്യം, എല്ലാം ഹാർഡ് വളരെ സൗകര്യം. ഹാർഡ് സോഫ്റ്റ് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഇതിന് സാധാരണ നമ്മളൊരു വാക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ ബയോളജിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, സിംബയോസിസ്. എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സഹജീവനം എന്നാണ്. കൂടെ നിൽക്കുന്നത്, അതായത് എല്ലാവരും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഹാർഡ് ആയിരിക്കും. അമോണിയ is a hard base, fluoride is a hard base. So when ammonia ligands are there, yes, fluoride ആണ് cobalt prefer ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ സ്ഥാനത്ത് cyanide ligands എങ്കിലോ അത് iodine prefer ചെയ്യുന്ന ആരെയല്ല, fluoride നെ അല്ല. ഇതില്ല എന്നല്ല, ഇത് വളരെ less stable ആണ്, ഇത് വളരെ less stable ആണ്. If you compare these two, you can see that yes, ഇത് compare ചെയ്താൽ ഇതാണ് stable. So if ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. അമോണിയ കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് ഫ്ലൂറൈഡിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, സയനൈഡ് കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അയഡൈഡിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സിംബയോസിസ് ഇൻ ദി HSAB. സിംബയോസിസ് ബയോളജിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, സിംബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയ എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്, സഹജീവനം, ഒന്നിന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് മറ്റേ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് ആയാൽ എല്ലാവരും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഹാർഡ് ആയാൽ എല്ലാവരും ഹാർഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 5 സോഫ്റ്റ് ആയ ഹാർഡായ അമോണിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ 6ാമത് ആരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഫ്ലൂറൈഡ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി എ മോർ സ്റ്റേബിൾ കോംപ്ലക്സ് കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് വൺ. അതല്ല, there are 5 soft cyanide ions, then it will look for another soft ion, that is iodide. So in this case iodide is the stable complex, not a fluoride. In this case fluoride complex is more stable, not the iodide one. Or we can say that a combination of the metal ion with a soft bases make it soft. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ അയഡൈഡ് ഉണ്ട്, ബാക്കി എന്താ വരുന്നത്, ഒരു കൊബാൾട്ടും 5 അമോണിയയും സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട്, ഹാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ എന്താവും, ഇത് വളരെ ഹാർഡാവും. ഇത് വളരെ ഹാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഹാർഡ് ബേസ് ആയ ഫ്ലൂറൈഡിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക.
അത് മനസ്സിലായിട്ടോ. കൊബാൾട്ട് 3+ നമ്മൾ ആദ്യം വെറുതെ കാണാതിരുന്നത് ഒരു അമോണിയ വന്ന് ഓരോ അമോണിയ വന്നിരുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ് അത് കൂടുതൽ ഹാർഡായി വരും. അപ്പൊ വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ബോണ്ടഡ് ടു എ ഹാർഡ് ബേസ്. As such it becomes harder. And finally, if you look for fluoride and iodide, you can say the fluoride is a hard base, so it will prefer to bond with the fluoride. ഈ CuNO3 5 times ഉള്ള സാധനം ഒരു അയോഡൈഡിനെയും ഒരു ഫ്ലൂറൈഡിനെയും കണ്ടാലേ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുക? ഈ ഫ്ലൂറൈഡിനെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഫ്ലൂറൈഡ് ഇല്ലേ ചിലപ്പോൾ അയോഡൈഡ് കമ്പൈൻ. അതാണ് ദിസ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ, ദിസ് ഈസ് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? എപ്പോഴും the central atom try to കോംപ്ലക്സിന് മാത്രമല്ല central atom try to bond with a group of hard bases or a group of soft bases, not a mixture of a hard and a soft bases. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തുറന്ന കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ? Why? ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും why this is more stable. In the case of this one, this is more stable and this ഈ പേരിലെ ഇതാണ്. Here fluoride complex is more stable. Here iodide complex ചാർജിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട, അതല്ല പ്രശ്നം. എന്താണ്? എല്ലാം cobalt 3 ആണ്. cobalt 3 complex ആണ്. Say the 5 ammonium molecules വളർന്ന് each ammonium molecule is a hard, so that 5 ammonium molecules make it more hard, so that it will try to bond with a hard base fluoride ion. In the other case, cyanide ions are soft and 5 cyanide ions make cobalt very soft, so that it will try to bond with as the next iodide ion, not the fluoride ion. Soft base, this is the hard base. കാര്യം ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. You can see that കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസ്, മറ്റേ കേസുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ മോളിക്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം കേസ് ആണെങ്കിൽ we can see that CH3F plus CF3H. Here we can say CF3H and this is a CH3F. CH3F and CF3H will react together to form CF4 plus CH4. ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരേപോലത്തെ ലിഗൻസിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യും. ഫ്ലൂറൈഡ് ഒരേ ഹാർഡ്നെസ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഹൈഡ്രൈഡ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹൈഡ്രൈഡ് ഫ്ലൂറൈഡ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രൈഡ് ഇത് C4+, നമുക്ക് ഇത് സെൻട്രലായിട്ട് C4+ ആയിട്ട് എടുക്കാം. C4+ന്റെ കൂടി 3 ഹൈഡ്രൈഡും 1 ഫ്ലൂറൈഡും വരുന്നു. മറ്റേ കേസിലോ C4+ന്റെ കൂടി 3 ഫ്ലൂറൈഡും 1 ഹൈഡ്രൈഡും വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഹൈഡ്രൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഹൈഡ്രൈഡ് ആകുന്ന H+ H- ആണ്. സോറി, യെസ്. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഫ്ലൂറൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും. CF4 ആവും, മറ്റേത് CH4 ആവും. അടുത്ത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. And we can see that say BH3 will combine with H- form BH4-, whereas BF3 will combine with fluoride ions forming BF4-. Is it clear? BF3 is a hard base, BH3 is a hard acid, BH3 is a soft acid. Okay? And we can see that yes, these two compare, we can see that the hydride ion in each other. And if you have BH3 and BH, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ BH3ക്ക് ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഹൈഡ്രൈഡിന് എടുക്കാനും ആരും എടുക്കുക നേരത്തെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളാണ് അതേപോലത്തെ BH3 H+ അതേപോലെ തന്നെ BF3ക്ക് ചോയ്സ് കൊടുത്താൽ ആരും എടുക്കൂ? F- എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? BF3 H- ഉണ്ടാവാം. എന്ത്? ഫ്ലൂറൈഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ. സപ്പോസ് BF3 നമുക്ക് ആകെ കാണുന്നവരാണ് കമ്പനി വിത്ത്. ആൻഡ് സിമിലർലി BH3ക്ക് ഹൈഡ്രൈഡ് ഇല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് BH3 എന്ത് കിട്ടും? F- കിട്ടും. മനസ്സിലുണ്ടോ? ഒരു BF3 മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആരെ കാണുന്നത്? ഒരു ഹൈഡ്രൈഡിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിലും ഫ്ലൂറൈഡിനെ കാണുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ അടുത്ത് എന്താവും? BH3 F- ആവും. വേറൊരു BF3 മോളിക്യൂൾ ഇതേപോലെ പോകുമ്പോൾ അതിന് ഇഷ്ടം ഫ്ലൂറൈഡ് ആവശ്യം ഹൈഡ്രൈഡിനെ കാണുന്നത്, അത് ഹൈഡ്രൈഡിനെ എടുത്തു. ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടുപിട്ടി എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്താണ്? ഇവരങ്ങോട്ട് വെച്ച് മാറും. എന്താവും? These two will exchange these ions and forms BF4- and BH4-. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? കാരണം ഒരേപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഒരേ ഹാർഡ്നെസ് അല്ല ഒരേ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉള്ള ലിഗൻസിനാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പുള്ളതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ഒരേ ടൈപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സിംബയോസിസ് ഇൻ HSAB കൺസെപ്റ്റ്. കെമിസ്ട്രിയിൽ സിംബയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ബയോളജിയിലൊക്കെ സിംബയോസിസ് ഉണ്ട്. സിംബയോസിസ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സാഹിത്യത്തിൽ അവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. സഹജീവനം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ സഹജീവനം. ഓക്കെ. We have a reaction like CH3 Hg OH plus H plus CH3 Hg SH plus H plus. If you compare these two reactions, we can see that a product will be CH3 Hg plus H2O. Here it will be CH3 Hg plus H2S. And we can see that this reaction takes place readily while this reaction does not take place. What's the reason for this? So you can explain this reaction based on the HSAB concept. How? Say CH3Hg is a Hg is a soft acid and a OH minus is a hard base. H plus is a hard acid. H plus hard acid ആണ് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഹാർഡസ്റ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ H plus is a very small. So it is a hard acid. Here we have a soft acid combining with a hard base. And here it is a hard acid. Here we have a soft acid combining with a soft base. As if it is a soft base and this is a hard acid. Here we can see that a hard acid can break this and take away the hard base forming H and OH water. അപ്പോൾ ഇയാൾ കൂടെ CH3Hg കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഹാർഡ് ബേസ് ആയ OH എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ആർക്ക് പറ്റും? ഹാർഡ് ആസിഡ് ആയ H plus പറ്റും. പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ? So H plus can take away OH. Why? Because H plus is a hard acid, OH minus is a soft base. Hard base. So a hard combination is better so that this soft acid is released. But there is here we have already a soft combination. H of course is soft, SH is soft, H plus is hard, and this H plus does not like to bond with this hard H plus does not like to bond with the soft SH minus, so that this reaction will not proceed. അപ്പോൾ ഒരേപോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഈ റിയാക്ഷൻ മുമ്പോട്ട് പ്രൊസീഡ് ഇത് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഹാർഡ് സോഫ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇതേപോലത്തെ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് എ ആംബിഡന്റ് ലിഗൻഡ്സ്. നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേണ്ടാവും ആംബിഡന്റ് ലിഗൻഡ്, ആംബിഡന്റ് ലിഗൻഡ്സ് ഓർ ആംബിഡന്റ് ലിഗൻഡ്. ഏറ്റവും നല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇതായിരിക്കും. Thiocyanate ion. This thiocyanate ion, ambivalent ligand എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? As a monoclinic ligand which has two different donor atoms, can be used for bonding with the metal ions. രണ്ട് ഡോണർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സൾഫർ ഡോണർ ആയിട്ടാണ്, നൈട്രജൻ ഡോണർ. രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് പറ്റില്ല. ഒരു സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റലായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റൽ SCN. So sulfur is donor atom. വേറൊരു മെറ്റൽ SNCS. Here nitrogen is the donor atom. NO2 minus, NO2 minus can bond either through oxygen ONO or through nitrogen. The metal ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ONO, അല്ലെങ്കിലോ മെറ്റൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും NOO, nitrogen donor. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ആംബിഡന്റ് ലിഗൻഡ്സ്, ലിങ്കേജ് ഐസോമേഴ്സ് എന്നൊക്കെ കോർഡിനേഷൻ കോമൺസ് പഠിച്ചപ്പോൾ 5th 6th സെമസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ക്ലാസ് കുറച്ചുകളായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, and we can explain how, or we can predict which of the donor atom will be used for bonding with a particular metal ion. എങ്ങനെ? You can see that the two donor atoms are nitrogen and sulfur. Nitrogen is a hard and sulfur is a soft comparatively. So what happens?